Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have seen the different categories which were used during the classification, that is from kingdom to species, and from that two taxonomy categories we have completed. Just in 1 minute we have to revise those points. So the hierarchy in the taxonomy categories, in previous lecture we have seen the information about the lowest category which is present in this hierarchy, that is species, which is known as the smallest and basic unit of classification. For example, we have seen in previous lecture, all China rose plants are grouped under Rosa sinensis. All potato plants are grouped under the tuberosum. And in animal case, we can see here all tigers are under the tigris species, lions are under the leo species, and leopard that is on the in the pardus. Okay, and when the closely related species we can group together, it is forming the second taxonomy category, that is known as the genus or genera. So here we can see a group of closely related species, that is known as the genus, and we have seen in previous lecture the Rosa sinensis and esculentans are the species of this genus Hibiscus, and tiger, that is Panthera tigris, leopard Panthera pardus, and Panthera leo, lion, it is grouped under the common genus, that is Panthera. Okay, up to this point we have completed in previous lecture. Now the next taxonomy category, that is known as the family. species झाल्यानंतर genus झाल्यानंतर फॅमिली आपल्याला इथे बघायची आहे. थर्ड कॅटेगरी, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा. म्हणजे स्पेसिसचं ग्रुपिंग केलं तर जीनस तयार होतो किंवा जनरा म्हणलेला आहे, आणि अनेक जनरा, रिलेटेड जनरा, सेम कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जनरा जर एकत्र त्याचा ग्रुप केला तर दॅट इज कॉल्ड एज द फॅमिली. फॉर एक्झाम्पल हियर द जनरा लाईक हिबिस्कस, मालवा, सिडा, गॉसिपियम, ॲबिचिलॉन आर ग्रुप अंडर द फॅमिली मालवेसी. म्हणजे बघा, आपण ऑलरेडी काल स्पेसिस बघितलेला आहे, जीनस बघितलेला आहे. तर फॅमिली म्हणजे काय? व्हेन वी ग्रुप क्लोजली रिलेटेड जनरा, दॅट इज नोन एज द फॅमिली. अँड हियर द जनरा लाईक हिबिस्कस, मालवा, सिडा, गॉसिपियम, ॲबिचिलॉन, these are grouped under the family Malvaceae. Okay, in the same way, from the animal point we have to see here the tigers, lions, leopards and cats belong to the same family Felidae, but dog belong to different family, that is Canidae. म्हणजे टायगर, लॉयन, लेपर्ड आणि कॅट यांची फॅमिली एकच आहे, त्याला फेलिडी म्हणलेलं आहे. पण डॉगच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर डिफरंट फॅमिली आहे, त्याला कॅनिडे असं म्हणले जातं. ओके, सो द थर्ड कॅटेगरी हियर, that is known as the family. Now next here, just a minute, next here the fourth point, that is order, or it is also called as a cohort. It is a group of closely related families. म्हणजे अनेक फॅमिलीज आपल्याला प्लांटच्या बाबतीमध्ये बघायला मिळतील. त्यांचे जर रिलेटेड फॅमिली ज्या असतील, रिलेटेड कॅरेक्टरिस्टिक्सची, तर त्यांचा जर ग्रुप आपण बनवला तर दॅट इज नोन एज दी ऑर्डर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कोहोर्ट, विच आर शोइंग resembling major characteristics. Resembling means they are showing similar characteristics. Number of families which are having similar characteristics are grouped under this order, that is known as the order or cohort. So you can see here the families Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, etc. They are showing common characteristic, that is axial placentation, and they are grouped under the order Malvaceae. So here you can see the family Malvaceae, then Tiliaceae and Sterculiaceae. All these three families are showing one common feature, that is they are showing axial placentation, and due to which they are grouped under the same order, that is known as the order Malvaceae. इथं axial placentation म्हणजे काय हे आपण नंतर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स टॉपिक बघणार आहे, त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल. पण आता एवढं लक्षात ठेवायचं की ह्या तीन फॅमिलीज वेगवेगळ्या आहेत, मालवेसी, तिलिएसी आणि स्टर्क्युलिएसी. तर यांच्या अंडर जे प्लांट्स असणार आहेत
हे सर्व प्लांट काय दाखवतात, एक्झॅल प्रेझेंटेशन दाखवतात, म्हणून त्याचं ग्रुपिंग केलेलं आहे ऑर्डर मालवेल्स मध्ये. ओके, तसंच अजून एक फॅमिलीचं उदाहरण आपण घेऊया, पापावरेसी, ब्रासिकेसी, कपॅरिडेसी एक्सेट्रा. These are showing parietal presentation. These are grouped under order parietals. म्हणजे प्लांटच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर प्लासेंटेशन कोणत्या टाईपचं आहे त्याच्यानुसार आपल्याला ऑर्डर्स वेगवेगळ्या बनवलेल्या बघायला मिळतात. ऑर्डर मालवेल्स मध्ये ज्या फॅमिलीज आहेत त्यांच्यामध्ये एक्झॅल प्रेझेंटेशन ही कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे, आणि ज्या ऑर्डर परायटेल्स मध्ये फॅमिली असणार आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला परायटल प्रेझेंटेशन हे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघायला मिळतं. तसंच आपण ऍनिमलच्या बाबतीमध्ये दोन आता फॅमिली बघितल्या, फॅमिली फेलिडी आणि कॅनिडी. दोन वेगवेगळ्या फॅमिली आहेत, परंतु त्यांची ऑर्डर एकच आहे, कार्निव्होर. कारण डॉग असेल, कॅट असेल, लॉयन आहे, टायगर आहे, लेपर्ड आहे, ऑल आर कार्निव्होरस, म्हणजे मांसाहारी प्राणी आहेत ते सगळे. त्यामुळे ऑर्डर कार्निव्होर हे ग्रुप तयार झालेला आहे. त्याच्यामध्ये फॅमिलीज वेगवेगळ्या आहेत, त्याच्यामध्ये फेलिडी आणि कॅनिडी या दोन फॅमिलीचा आपल्याला समावेश करता येईल. ओके, समजलं का बघा इथं ऑर्डर म्हणजे काय. नेक्स्ट हिअर क्लास, नेक्स्ट टेक्सॉनॉमिक हायरार्की क्लास, दॅट इज इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स. आता ऑर्डर्स आपण वेगवेगळ्या बघितल्या, जसं आता ऑर्डर कार्निव्होरा बघितलं ऍनिमलच्या बाबतीमध्ये, ऑर्डर मालवेल्स आणि ऑर्डर परायटेल्स अशा दोन ऑर्डर्स आपण बघितल्या प्लांटच्या बाबतीमध्ये. ज्या वेळेला 2-3 ऑर्डर्स असतील किंवा ज्या ऑर्डर्स मध्ये आपल्याला रिझेम्बलिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला मिळतात किंवा सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला मिळतात, त्यावेळेला त्याला आपण ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्सलाच क्लास असं म्हणणार आहे. याच्यामध्ये अनेक ऑर्डर्स असतील, त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज आपल्याला बघायला मिळेल, अँड दे आर ग्रुपिंग टुगेदर टू फॉर्म ए क्लास. हिअर ऑर्डर कार्निव्होरा अँड ऑर्डर प्रायमेट्स बिलॉंग टू क्लास मॅमेलिया. ऍनिमलच्या बाबतीमध्ये डायरेक्ट एक्झाम्पल दिलेले बघा, ऑर्डर कार्निव्होरा एक आहे आणि ऑर्डर प्रायमेट्स एक आहे. कार्निव्होरा म्हणजे कार्निव्होरस ऑर्गॅनिझम, प्रायमेट मध्ये याच्यामध्ये गोरिला, चिंपांजी हे ऑर्गॅनिझम येतात. हे दोन्हीही बिलॉंग टू क्लास मॅमेलिया आपल्याला बघायला मिळेल. ऑर्डर मालवेल्स अँड परायटेल्स बिलॉंग्स टू क्लास डायकॉटिलिडी. मालवेल्स आणि परायटेल्स हे दोन ऑर्डर्स आहेत जे कुठल्या क्लासशी बिलॉंग आहेत, डायकॉटिलिडी. म्हणजे थोडक्यात सगळ्याच प्लांट मध्ये मालवेल्स आणि परायटल्स याच्यामध्ये आपल्याला डायकॉट ची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघायला मिळतात. द्विदल वनस्पती आपण त्याला म्हणतो. त्यामुळं 2 कॉटिलिडॉन असणारे हे प्लांट्स आहेत, म्हणून ऑर्डर मालवेल्स आणि परायटेल्स दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द क्लास डायकॉटिलिडी. ओके, नेक्स्ट हायरार्की आहे डिव्हिजन ऑर फायलम. सो हिअर इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस. म्हणजे डिव्हिजन किंवा फायलम आपण कशाला म्हणणार आहे तर क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, दॅट इज नोन एज दी डिव्हिजन ऑर फायलम विच आर हॅव्हिंग सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे आपण हळूहळू एक एक स्टेप वर चढत निघालेले आहे बघा. स्पेसिस, कॉमन स्पेसिसचे कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जे आहेत ते जीनस मध्ये येतात. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जे जनर आहेत त्यांच्यापासून फॅमिली तयार होते. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जे फॅमिली आहेत त्याच्यापासून ऑर्डर तयार होते. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक असणारे जे ऑर्डर्स आहेत त्यांच्यापासून क्लास तयार होतो. आणि कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर असणारे जे क्लासेस आहेत, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आहेत, त्यांच्यापासून तयार होणारा जो ग्रुप आहे त्याला डिव्हिजन किंवा फायलम म्हणलेला आहे इथं. फॉर एक्झाम्पल हिअर दी क्लासेस डायकॉटिलिडनी अँड मोनोकॉटिलिडनी आर ग्रुप्ड अंडर द डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी. डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी मध्ये आपल्याला हे 2 क्लासेस एकत्र आलेले बघायला मिळतील, डायकॉटिलिडनी आणि मोनोकॉटिलिडनी. एकदल वनस्पती आणि द्विदल वनस्पती. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर त्या दोन्हीमध्ये काय आहे तर बोथ आर फ्लॉवरिंग प्लांट्स, both are showing enclosed seeds, and therefore the division angiospermy we can observe here. The dicot and monocot are grouped under this division angiospermy. In animal classification, instead of division the category phylum is used. Animal मध्ये मात्र division च्या ऐवजी काय वापरलं जातं, phylum हे कॅरेक्टरिस्टिक्स वापरलं जातं. त्यामुळे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर येतो सब किंगडम. फायलम किंवा डिव्हिजन झाल्यानंतर सब किंगडम आहे. इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिव्हिजन्स. एकापेक्षा जास्त डिव्हिजन असतील तर त्या डिव्हिजन्स आपल्याला एकत्र एका ग्रुपमध्ये बघायला मिळतात, त्याला सब किंगडम म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल हिअर डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी अँड जिम्नोस्पर्मी.
are grouped under the subkingdom Phanerogams or Spermatophyta. That is all seed producing plants. किंगडम प्लांटी आपण कंप्लीट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये ऑलरेडी एक कॅरेक्टरिस्टिक बघितलेला आहे की डिव्हिजन एंजिओस्पर्मी आणि डिव्हिजन जिम्नोस्पर्मी they are grouped together under one subkingdom that is known as the Phanerogams or Spermatophyta because both these angiospermy plants and gymnospermy plants are seed producing plants. Okay. Next is subkingdom is the last or highest taxonomic category, and here the group of closely related kingdoms, subkingdoms, we can say here subkingdoms having similar characteristics are grouped under this kingdom. Highest taxonomic category kingdom सगळ्यात smallest taxonomic category ही species आहे, ही सगळ्यात highest आहे. The subkingdoms Phanerogams and Cryptogams are grouped under the kingdom Plantae. हे दोन सबकिंगडम्स आहेत, Phanerogams आणि Cryptogams. हे दोन्हीही एकाच किंगडम मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात, त्याला किंगडम Plantae म्हणलेलं आहे. ओके, सो इन दिस वे the taxonomic hierarchy we can say here that the species is the lowest category and the kingdom is the highest category. Okay, so this is all about this category, and here all animals are grouped under the kingdom Animalia. सगळे animals काय केलेले आहेत, kingdom Animalia मध्ये आपल्याला इनपुट केलेले बघायला मिळतात. So the next point here after the completion of this taxonomic hierarchy is related to this classification system. A very important point that is the nomenclature. म्हणजे कोणतंही प्लांट आपण आयडेंटिफाय केलं आणि त्याचं क्लासिफिकेशन केलं की ते कोणत्या ग्रुपमध्ये येतो, कोणत्या किंगडम मध्ये, सब किंगडम मध्ये, त्याचे काय असेल त्याला शेवटी आपल्याला काय करावं लागेल, नाव द्यावं लागेल. त्याला नॉमेनक्लेचर म्हणलेलं आहे. द आर्ट ऑफ naming an object is in fact a science that is called as the nomenclature. एखाद्या ऑब्जेक्टला नाव देण्याची एक कला आहे आणि ती एक शास्त्र पण आहे, त्याला नॉमेनक्लेचर म्हणलं जातं. इट हॅज टू पर्पजेस. दॅट फर्स्ट इट इज अन एड टू कम्युनिकेट, कारण जर एखादं ऑब्जेक्टला नावच दिलं नाही तर आपण बोलणार कसं त्याच्याविषयी. तसं आपल्याला सुद्धा नाव आहे त्यामुळे आपण ओळखू शकतो. किंवा एखादी वस्तू आहे, आपल्याला पाणी हवं आहे किंवा पाण्याची बॉटल हवी आहे किंवा पेन हवा आहे, तर पेन हे नाव त्याला द्यावं लागेल ना, वही पाहिजे, पुस्तक पाहिजे. असं कुठल्याही ऑब्जेक्टला तुम्ही काहीतरी नाव दिल्याशिवाय त्याच्याशी कम्युनिकेशन आपण करू शकत नाही त्याच्याबरोबर. त्यामुळे हे पहिलं आहे. अँड टू इंडिकेट रिलेशनशिप, सहसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्याला नाव देणं गरजेचं आहे. देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. द फर्स्ट टाइप इट इज नोन एज द व्हर्नॅक्युलर, लोकल और कॉमन नेम्स. अँड सेकंड इट इज नोन एज द सायंटिफिक नेम्स और बायनॉमियल नेम्स. दोन प्रकारची आपल्याला नेमिंग सिस्टीम बघायला मिळते, व्हर्नॅक्युलर और लोकल और कॉमन नेम्स, अँड सेकंड सायंटिफिक नेम्स और बायनॉमियल नेम्स. सो फर्स्टली वी हॅव टू सी the vernacular names. Here these are the names which are given to the organism in a particular region and language by the local people. म्हणजे ही नावं कशी असतात तर these names are given to the organism in a particular region and language by local people. ज्या ठिकाणी तो प्लांट किंवा तो ऑर्गॅनिझम आढळतो त्याच्यानुसार आपल्याला इथं लोकल रिजन नुसार त्यांच्या लँग्वेज मध्ये ते नाव दिलेलं असतं. For example, in India, Ipomia batatas is recognized by various names. Sweet potato in English, shakarand in Hindi, mitha alu in Assami and Bengali, कंदमूळ in Telugu आणि रताळू in मराठी. तर आपण जे रताळ खातो त्या रताळ्यालाच वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बघा वेगवेगळी नावं आहेत. भारतामध्येच वेगवेगळी नावं आहेत रिजन नुसार, लोकॅलिटी नुसार. इंग्लिश मध्ये त्याला स्वीट पोटॅटो म्हणतात, हिंदी मध्ये शकरंद म्हणतात, आसामी आणि बेंगॉली मध्ये मिठा अळू म्हणतात, त्याला मिठा आलू. कंदमूल म्हणतात तेलुगू मध्ये आणि रताळ म्हणतात मराठीमध्ये. ऍक्च्युली त्याचं बॉटॅनिकल नेम जे आहे ते आयपोमिया बटाटाच हे बॉटॅनिकल नेम आहे, जे आपण बघणार आहे नंतर कसं आहे ते. पण कॉमन नेम किंवा त्याला लोकल नेम किंवा व्हर्नॅक्युलर नेम म्हणलं जातं, ती ही नावं आहेत अशा पद्धतीची आपण सांगू शकतो.
आणि सेकंड सगळ्यात महत्वाचं आहे सायंटिफिक नेम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. The Carolus Linnaeus, or we can call it as a Carl Linnaeus, introduced this system in book that is Species Plantarum in 1753. Actually, the system of this binomial nomenclature was given by the Carolus Linnaeus in the book that is Species Plantarum in 1753. So you have to remember the relation between this binomial nomenclature system and Carl Linnaeus. Okay. For plants, International Code of Botanical Nomenclature ICBN has been formed, while for animals, International Code of Zoological Nomenclature ICZN is formed. So, during the study of these different plants and animals, for the naming of these plants and animals, we can use this code that is known as the International Code of Botanical Nomenclature ICBN for the plants, and we can use animals that is International Code of Zoological Nomenclature ICZN. So this long form and short form you have to remember for the examination point of view. Next, a system of nomenclature of plants and animals in which the scientific name is consisting of two words or parts or epithets is called as the binomial nomenclature. Binomial, by means two, nomial means name. In the naming system, when the nomenclature of this plant and animal is showing or it is having scientific name with two words or two parts or two epithets, at that time that system is known as the binomial nomenclature. म्हणजे इथं जे नाव असणार आहे त्याच्यामध्ये दोन शब्द असणार आहेत, टू वर्ड्स किंवा टू पार्ट्स किंवा टू एपिथेट्स म्हणलेलं आहे आणि म्हणून त्याला बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर म्हणलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर सायंटिफिक नेम ऑफ द सनफ्लावर इज हेलियांथस ॲनस. सनफ्लावरचं नाव आहे हेलियांथस ॲनस. द फर्स्ट वर्ड हेलियांथस, इट इज द जीनस नेम or it is called as the generic name, and the second word it is known as the anus, which is species name or specific name. So here in this word or in this name of this sunflower Helianthus anus, Helianthus name is showing genus name or generic name, and the anus name is showing species name or specific name. Okay. Now this nomenclature system, binomial nomenclature system, is showing some rules. Accordingly, we have to give the name to that particular organism, which are showing such rules here. The first rule, the name of organism is composed of two Latin or Greek words. Generally in biology subject, the words which we use, those are mostly Latin words or Greek words, and hence to name the particular organism, we can use here two Latin words or two Greek words. Next, the generic name is a simple noun which should come first and begin with a capital letter. This is the important rule to name a particular organism, that when we give the generic name to that particular plant or animal, it should be a simple noun and it should come first and it should begin with a capital letter. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एखाद्या प्लांटचं किंवा ॲनिमलचं नाव लिहिणार आहे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम मध्ये त्याला नाव द्यायचं असेल त्यावेळेला जेनेरिक नेम हे फर्स्ट नेम असतं, जिथे फर्स्ट झालं पाहिजे, ते सिंपल नाउन असतं अँड इट शुड बिगिन विथ अ कॅपिटल लेटर. त्याची सुरुवातीचा जो वर्ड आहे तो कॅपिटल असला पाहिजे. द स्पेसिफिक नेम इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह विच शुड कम लॅटर अँड बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर. आणि जे स्पेसिफिक नेम आहे त्याचं स्पेसिस नेम आहे हे डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असतं, ते नंतर आलं पाहिजे and it should begin with a small letter. म्हणजे ऑलवेज जेनेरिक नेमचं स्टार्टिंग हे कॅपिटल लेटरने झालं पाहिजे आणि स्पेसिसच्या नावाचं जे स्टार्टिंग आहे ते स्मॉल लेटरने झालं पाहिजे. ओके. अँड दीज नेम्स मस्ट बी अंडरलाइन्ड इफ हँड रिटन. दिस पॉइंट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड मस्ट बी टाइप्ड इन द इटॅलिक्स. सो व्हॉट इज द रूल हिअर? व्हेन वी राईट द नेम बाय हँड, at that time we have to underline that words or that names, and when we type on the laptop or computer then we have to use the italic font. italic शब्दामध्ये ते टाइप झालं पाहिजे. जसं तुम्ही आता बघता इथं
हे वाक्यामध्ये हा सगळा जो फॉन्ट आहे तो इटॅलिक नाहीये, तो स्ट्रेट दिसतोय बघा आपल्याला. आणि मुद्दामूनच इथं टाकलेला आहे मस्ट बी टाइप्ड इन इटॅलिक्स. त्या ऑलरेडी इटॅलिक मध्येच मी टाईप केलेलं आहे. या वरच्या शब्दांमध्ये किंवा या शब्दांमध्ये आणि या शब्दांमध्ये फरक तुम्हाला दिसत असेल. हे इटॅलिक नाहीये, साधं आपण टाईप केलेलं आहे. आणि इटॅलिक टाईप केलं तर हे असे तिरके तिरके शब्द येतात. हा रूल आहे की ज्या वेळेला ही नाव आपण हाताने लिहितो, म्हणजे ज्या वेळेला आपण बोर्डवरती ब्लॅकबोर्ड वरती लिहू किंवा तुमच्या वहीमध्ये नोट्स लिहिताना तुम्ही ते जेव्हा नाव लिहाल झाडाचं हेलियांथस ॲनस, त्यावेळेला एच कॅपिटल काढायचा, ए स्मॉल काढायचा आणि दोन्ही सेपरेट शब्द लिहून त्याला अंडरलाईन सेपरेट करायची दोन्ही. जर लिहिलं तर, आणि जर तुम्ही टाईप केलं कॉम्प्युटरवरती किंवा लॅपटॉपवरती तर ते टाईप करताना इटॅलिक फॉर्म घ्यायचं. फॉन्ट मध्ये तुम्हाला बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन कॉम्प्युटर ऑपरेट केल्यानंतर लक्षात येईल, त्यावेळेला इटॅलिक फॉर्म मध्ये तो टाईप करायचा आहे. ओके. Then the generic and specific names does not have less than 3 letters and more than 13 letters. So when we give the name to that organism, at that time here we have to remember that the generic and specific names have not less than 3 letters and not more than 13 letters. म्हणजे 3 लेटर पेक्षा कमी लेटर्स वापरायची नाहीत आणि 13 लेटर्स पेक्षा जास्त लेटर्स वापरायची नाहीत. 3 ते 13 एवढी आपल्याला लेटर्सची काय आहे मर्यादा आहे. 3 पासून 13 पर्यंत. 3 पेक्षा कमी चालणार नाही, 13 पेक्षा जास्त चालणार नाही. ओके. देन युजुअली द नेम ऑफ ऑथर who gives names of plant or animal is also written in full or short form after the scientific name. तर जनरली काय केलं जातं, ज्या प्लांटला ज्या सायंटिस्टने नाव दिलेलं आहे, ज्या ऑथरनी ते आयडेंटिफाय केलेलं आहे त्याचंही नाव लिहिलं जातं. इट इज ऑल्सो रिटन इन फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द सायंटिफिक नेम. तर त्या सायंटिफिक नेम झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, फुल फॉर्म मध्ये किंवा शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहायचंय. सो हिअर एक्झाम्पल इज मॅन्जिफेरा इंडिका यल टॉट म्हणलेला आहे. हा यल मात्र इटॅलिक लिहिलेला नाही बघा. हे मॅन्जिफेरा इटॅलिक लिहिलेला आहे, इंडिका इटॅलिक लिहिलेला आहे, यल मात्र नॉर्मल लिहिलेला आहे. वेअर यल स्टँड्स फॉर लिनाइस. यल कशासाठी आहे तर लिनाइस सायंटिस्टने त्याला नाव दिलेलं आहे मॅन्जिफेरा इंडिका, म्हणून त्याला काय नाव दिलेलं आहे मॅन्जिफेरा इंडिका यल. यल स्टँड्स फॉर लिनाइस. ओके. सो these are the points related to the nomenclature. So on this point MCQs are there that we have to discuss. You have to read the question and give the answer. This question is asked in the 2019 NEET exam. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus. इथं 4 नावं दिलेली आहेत बघा. त्या 4 नावांपैकी कुठलं नाव हे करेक्ट असेल ते ओळखायचं आहे. मॅन्जिफेरा इंडिका कार्ल लिन, मॅन्जिफेरा इंडिका लिन, मॅन्जिफेरा इंडिका, मॅन्जिफेरा इंडिका. कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे? येस, बरोबर आहे. तर इथं सेकंड ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट आन्सर आपल्याला सांगता येईल बघा. इथं मॅन्जिफेरा इंडिका कार्ल लिन म्हणलेला आहे, पूर्ण नाव नाही, आडनाव फक्त घ्यायचं आहे. इथं मॅन्जिफेरा इंडिका आहे पण कार्लस लिनाइसचं काही लिहिलेलं नाही. आणि इथं मॅन्जिफेरा इंडिका मध्ये आय कॅपिटल काढलेलं आहे, त्यामुळे हेही येणार नाही. तर पूर्ण नाव दिलेलं आहे म्हणून हा ऑप्शन येणार नाही. सेकंड ऑप्शन हा जो आहे तो करेक्ट येईल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is the contrary to the rules of nomenclature? ऑप्शन आता इथून चालू झालेलं आहे बघा. इथं पहिलं ऑप्शन वाचायचं आहे. कुठला कॉन्ट्ररी आहे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर मध्ये, जे रूल सांगितलेले आहेत त्याच्या विरोधार्थी कुठला दिलेला आहे तो ओळखायचा आहे. द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेझेंट द जीनस नेम अँड द सेकंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट. द नेम्स आर रिटन इन लॅटिन and are italicized. When written by hand, the names are to be underlined and biological names can be written in any language. So contrary कुठला आहे यातला तो सांगायचा आहे. कॉन्ट्ररी म्हणजे विरुद्धार्थी. जे रूल्स आपण बघितले त्याच्या विरुद्धार्थी असणार कुठला आहे. प्रश्न नीट वाचा, उत्तर कळेल काय येईल ते.
कॉन्ट्ररी म्हणजे त्या रुल्स मध्ये तो असलेला नाही पाहिजे, त्या रुल्स मध्ये तो नाही दिलेला, असं आपल्याला यातलं वाक्य शोधायचं आहे. येस, आपण सुरुवातीला पहिलाच बघितलेलं आहे की बायनॉमी सायंटिफिक नेम असेल किंवा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम मध्ये नावं असतील, इट शुड बी रिटन इन लॅटिन और ग्रीक वर्ड. आणि इथं चौथा ऑप्शन काय सांगितलेलं आहे, बायोलॉजिकल नेम्स कॅन बी रिटन इन एनी लँग्वेज. एनी लँग्वेज मध्ये आपण राईट करू शकतो का? नाही. बाकीचे बरोबर आहेत की फर्स्ट वर्ड आहे तो जीनस नेम आहे, सेकंड स्पेसिस नेम आहे, स्पेसिफिक एपिथेट, हे बरोबर आहे. लॅटिन मध्ये आणि इटॅलिक मध्ये लिहिलं जातं, हाताने लिहिल्यावर अंडरलाईन केले जाते, हे तिन्ही बरोबर आहे. चौथे येणार नाही, त्यामुळे उत्तर काय येणार आहे इथं? फोर्थ ऑप्शन येणार आहे. ओके, सो इन दिस वे द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस nomenclature system we have completed. Now the next point here in this topic, the taxonomical hierarchy and the classification points we have completed. Now actual how the classification is done, that we have to see here. As we know here, the two kingdom system of classification of organism was introduced by Carolus Linnaeus, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये कार्ल लिनायस या सायंटिस्टनी टू किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन आणलेलं होतं. त्याने दोनच किंगडम कन्सिडर केलेले होते, किंगडम प्लांटी अँड किंगडम ॲनिमॅलिया. पण सर्व ऑर्गॅनिझम ह्या दोन किंगडम मध्ये बसू शकत नव्हते, कॅरेक्टरिस्टिक्स फार वेगवेगळे होते. त्यामुळे नंतरच्या काळामध्ये 5 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. विटकर इन 1969. म्हणजे 1969 मध्ये, म्हणजे अगदी आपण 19व्या शतकात गोष्ट आहे इथं बघा, की 2 किंगडम सिस्टीमच्या ऐवजी 5 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. विटकर. त्यामुळे दोन्ही नाव आणि सायंटिस्टचं नाव आणि त्यांची सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन आहे ती आपण समजून घ्यायची. इथं 2 किंगडम सिस्टीम म्हटलं की कार्ल लिनायस आणि 5 किंगडम सिस्टीम म्हटलं की R.H. विटकर. ओके, हियर which are those 5 kingdoms which were given by the R.H. Whittaker. So here we can see the 5 kingdom system of classification given by the R.H. Whittaker. So these are the 5 kingdoms. The first kingdom, that is kingdom Monera. Second kingdom, that is kingdom Protista. Then kingdom Fungi. Then kingdom Plantae, and lastly kingdom Animalia. So these are the 5 different kingdoms which was given by this 5 kingdom system of classification by the Whittaker. The first, it is kingdom Monera. Then second, kingdom Protista. Third, kingdom Fungi. Fourth, kingdom Plantae. And fifth, kingdom Animalia. Okay, one by one we have to discuss all the salient features of all these kingdoms, the different examples and the classification of these kingdoms. So let us start here the point that which criteria are used by the Whittaker during this classification. That criteria here, the first criteria was used, that is known as the cell organization. That is, the organisms are showing either prokaryotic cell organization or eukaryotic cell organization. Accordingly, Whittaker was divided the 5 kingdoms. Then second, body organization, either it is unicellular or multicellular. Accordingly, we can see here the classification system was put forth. Third, mode of nutrition. So whether it is autotrophic mode of nutrition or heterotrophic mode of nutrition. Accordingly, Whittaker divided the organisms in these 5 kingdom systems. And lastly, lifestyle. That means when the organism either it is producer or consumer or decomposer. Accordingly, classification was done. जे इथं बघू शकताय तुम्ही की 4 क्रायटेरिया आपल्याला बघायला मिळतात बघ. एक पहिलं म्हणजे सेल ऑर्गनायझेशन. त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रोकॅरियोटिक सेलचं स्ट्रक्चर आहे का युकॅरियोटिक सेलचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यानुसार त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. बॉडी ऑर्गनायझेशन युनिसेल्युलर आहे का मल्टीसेल्युलर आहे, एका पेशीपासून बनले का अनेक पेशीपासून बनलेलं आहे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वतःच अन्न स्वतः तयार करणारे, हेटरोट्रॉपिक म्हणजे अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे, त्याच्यानुसार पुन्हा त्यानं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आणि लाईफस्टाईल, प्रोड्युसर म्हणजे स्वतः अन्न तयार करणारे सगळे प्लांट्स याच्यामध्ये येतील. कंझ्युमर ज्याच्यामध्ये सगळे अॅनिमल्स आपल्याला बघायला मिळतील जे दुसऱ्यावरती अवलंबून आहे,
आणि डिकम्पोजर जे सडण्याची किंवा कुजण्याची प्रोसेस होत असणाऱ्या मटेरियल वरती किंवा त्या ऑर्गॅनिझमच्या पार्ट वरती जगत असतात. डिकम्पोजिंगचं ते काम करत असतात. त्यांना आपण इथं काय म्हणणार आहे, प्रोड्युसर, कंझ्युमर आणि डिकम्पोजर असे त्यांच्या लाईफस्टाईल नुसार हे 3 ग्रुप आहेत. त्याच्यानुसार त्यांनी क्लासिफिकेशन सिस्टीम तयार केलेली आहे. ओके, सो दीज आर द डिफरंट क्रायटेरिया which was used by the Whittaker during the classification system, and accordingly they are divided. Whittaker is dividing 5 different kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Annibalium. Okay, so we will stop here, and the remaining points we have to discuss in the next lecture.